दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो दूसरे सैगमेंट दे विच आपां गलबात करन जा रहे हां कश्मीर बारे। सो कश्मीरियां वालों 13 जुलाई 1931 नूं जम्मू दे राजे वालों शहीद कीते गए कश्मीरियां दी याद विच श्रद्धांजलियां ने वो दित्तियां जा रही हैं। सो इन्हां खबरां ते भारतीय मीडिया है वो बड़ा ही चेक जिहाड़ा पा रहा है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हां। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने इस मुद्दे बारे? देखो बेशक असी हमेशा सिख कौम की स्ट्रगल की गल करते हैं, ज़ाहिर है असी पिछले 72 साल तो सफ़र कर रहे हैं और भारतीय कब्जे चो आज़ादी चाहते हैं। 18वीं सदी भी साड़ी एक परसीक्यूशन और गलोरी दोनों की सदी सी, घल्लूकारे भी वापरे, पर असी वो सफ़र फ्रॉम क्रॉस टू क्राउन जिन्हों कहते हैं सलीब तो तख्त तक उसका जोड़ा उस सफ़र की मंजिल जी हासिल की, ज़ाहिर है क्राउन कश्मीरी। और मैं समझदा भी बेशक कोई इसनूं डेस्परेशन च बदकिस्मती कहेगा कि कश्मीरियां ने किवें पिछलियां सदियां दे विच भी अड-अड तरीकों के नाल सफ़र किया और उन्हां दी कदे एक हुकूमत कदे दूसरी हुकूमत, पता नहीं हिस्टरी कदों कश्मीरियां ने अपने आप को इंडिपेंडेंटली असर्ट किया होएगा। कदे वो अफगान राज दे वेड़े पहला मुगल राज का एक सूबा सी जहांगीर और दूसरे दे वेड़े, फिर अफगाना का जदों जोर पिया अफगानिस्तान ने अहमद शाह अब्दाली जिसने पावरफुली जे कहा ना होए कि मॉडर्न अफगानिस्तान के रियल फादर अहमद शाह अब्दाली ने, उस तो पहला तो कोई अफगानिस्तान नाम का मुल्क नहीं सी। और उस पीरीयड च भी पंजाब और कश्मीर ये दोनों जोड़ा है वो उन्होंने अपने जोड़ा अफगाना ने अपने राज का हिस्सा बनाया होया सी। वक्री गल है कि पंजाब के लिए तो सिखा ने वो बेशक उन्होंने बेटा होए अब्दाली का शाह जां पोता होए शाहजमान तैमूर स्ट्रगल करके पंजाब को लिबरेट करवाया, पर जदों जम्मू कश्मीर सिख राज का हिस्सा बनता तो ये कश्मीरियां का राज उत्थे नहीं सी, अफगाना का ही सूबा सी। उन्हां तो ही इसनूं स्नैच करके हिस्सा बनाया गया। अनफॉर्चुनेटली उस पीरीयड च भी जदों असी फैमिन्स अकाल की गल करते हैं, शायद एक या दो बार अकाल 1819 तो 1846 दे विच, और बदकिस्मती नाल जदों असी 1846 की गल करते हैं कि उस पहली एंग्लो सिख जंग तो बाद जम्मू कश्मीर एक गद्दारी दे इनाम दे तौर ते जिहड़ा है वो गुलाब सिंह डोगरे नूं दिता गया। तो ये जिथे साडे सिख सॉवरनिटी दे जाण दी कहानी दी शुरुआत 1846 च हुंदी है, जम्मू कश्मीर दे लोकां दी जिहड़ी बदकिस्मती दी कहानी है 19वीं सदी दे दूसरे अध च उहदा भी नवां आगाज़ हुंदा है कि जिथे फिर डोगरियां ने मनाइयां कीतियां, किस किस्म दे जुल्म कश्मीरियां ते हुंदे रहे। एक पूरा जे तुसी इहनूं स्टडी करो तो ये बहुत सैड चैप्टर है क्योंकि उन्होंने अंदर बहुत रिवेंज सी और खुद वो जम्मू दे विच बैठे सी, लेकिन उन्होंने कश्मीरवादी और ईवन पुंछ स्टेट जिहड़ी बाद दे विच इन्हां डोगरियां और क्योंकि इन्हां दा ध्यान सिंह गुलाब सिंह सुचेत सिंह जिहड़े तीन भरा सिख राज दे वेले सी, ध्यान सिंह मारिया गया सी, उहदा ही अगों एक रिश्तेदार जां दूजा वो डिफरेंट क्लेमेंट सी। फिर गुलाब सिंह जिन्हों गद्दारी का इनाम दिता है और उदा ते सुचेत सिंह का मुंडा डिफरेंट क्लेमेंट सी। सो बाद दे विच पुंछ रियासत जिहड़ी है उदा वो थोड़ी ट्रिब्यूट दिंदा सी जम्मू राजे नूं, पर जम्मू दे इस गुलाब सिंह दे कोल ना सिर्फ कश्मीर वादी पर असी देखते हैं कि लेह लद्दाख तक का जिहड़ा सारा खिता है ये इनाम दे विच उहनूं मिलिया। और उसे ही जुल्मां दी कहानी इन्हां ने रज के जिहड़ा है वो लोगों के उत्ते जुल्म किए। और ज़ाहिर है मेजोरिटी क्योंकि कश्मीर वादी दे विच मुसलमानां दी सी, उन्हां दे नाल मजहबी तौर के उत्ते भी धक्का हुंदा रहा और अंग्रेज़ जिहड़े ने वो इन्हां सारे ही देसी राजियां दे पुष्टपनाही करदे सी। जिवें आ अमरिंदर दे दादे परदादे प्यो वेले तक तां 47 च मुक गया काम बहुता, लेकिन दादे जां दूजे भावें सिख राजे सी, इन्हां ने सिख प्रजा नाल की कीता। तुसीं पटियाले दीयां कहानियां सुन लो, नाभे दीयां सुन लो, इन्हां दे जुल्म कोई घट नहीं सी। अपने लोकां दे नाल अपनी स्टेट दीयां बच्चियां नूं इह किवें चुक के और उन्हां नूं जिहड़ा अपने महलां दे विच लै जांदा सी, पर क्योंकि ऑटोनमस स्टेटां सी अंग्रेज़ां नूं सी भी जदों तक तुसीं
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੀ ਸਭ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ 1947 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਨਵਾਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਐਕਸੀਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਂਦੇ, 90% ਆਬਾਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਿਹਦੇ ਉਲਟ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੌਜ ਗਈ ਔਰ 30,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 36 ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਔਰ ਕ੍ਰਾਸ ਤੋਂ ਕਰਾਊਨ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਦਾਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਔਰ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਡੂਬੀਅਸ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਵੀ ਪੁਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਊਨਡ ਕਿੰਗ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਟੱਬਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਔਲਾਦ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ 1930-31 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ। ਔਰ 13 ਜੁਲਾਈ 1931 ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡੋਗਰਾ ਫੋਰਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਔਰ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। 13 ਜੁਲਾਈ 1931 ਨੂੰ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਭੀੜ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ, ਕਿ ਇਹ 13 ਜੁਲਾਈ 1931 ਦਾ ਦਿਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਟੀਅਰਸ ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਾ ਡੋਗਰਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜਾਂ ਡੋਗਰਾ ਗਰਦੀ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਡੋਗਰਾ ਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ 13 ਜੁਲਾਈ 1931 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ 47 ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਫਸੇ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਿੱਖ ਫਸੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਟੀਅਰ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਵਾਸ ਕੈਪਸ਼ਨਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਸਟਰ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ। ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਪਿਓ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਪੇ ਗਲੋਇੰਗ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਸ ਟੂ ਮਾਰਟੀਅਰਸ ਆਫ 13 ਜੁਲਾਈ 1931 ਔਨ ਮਾਰਟੀਅਰਸ ਡੇ ਟੁਡੇ, ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਾ ਡੇ
he said the day marks the shift from stoicism to dynamism ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੋਇਕ ਇੱਕ ਸਾਇਲੈਂਟ ਚੋਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸੀ from stoicism to dynamism it was the fight of the tyrannized against a tyrant ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋਤੇ of the oppressed against the oppressor ਇਹੀ ਲਗਭਗ ਮਤਲਬ ਹੈ it was on that day that a martyr who was breathing his last had told Shere Kashmir that he had done his duty and that it was his duty now to proceed ahead he said ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹੀ ਦਿਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹ ਗਿੱਦੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਗੱਦਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਔਰ ਇਸ ਸਰ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਚੀਕਿਆ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਸਟੋਕ ਫਲੇਮਸ ਆਫ ਅਨਰੈਸਟ ਇਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਮਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਬਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਲ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਟੁਡੇ ਔਨ ਯੋਮੇ ਸ਼ਹਾਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ on Yom Shahadae Kashmir, we salute Kashmiris for their continued struggle against the illegal and barbaric Indian occupation of Jammu and Kashmir. And he went on to add that martyrs of 13th July 1931 were the forefathers of today's Kashmiri resistance. उन्होंने कहा कि भाई ये Yom Shahadae Kashmir ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ 1931 ਚ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਔਰ ਬਾਰਬੈਰਿਕ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟਰਗਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ 13 ਜੁਲਾਈ 1931 ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਅਲ ਫੋਰਫਾਦਰ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਡਰਾ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀ ਬੌਂਡਡ ਲੇਬਰ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਉੱਥੇ ਕਿਲਾ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਘਰ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਛੱਡਤਾ ਔਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਲੁੱਟਦੇ ਆਪ ਆਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ 1931 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫਿਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਇਸ 13 ਜੁਲਾਈ 1971 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ